Hello dear students, welcome to Biology Bridge Course program, and in this video I am continuing the study of modes of nutrition. In the previous video I explained about what is nutrition and what are the two basic types. The method by which any organism is getting the food for the purpose of energy, it is called nutrition, and nutrition is obtained from the nutrients. There are two basic types in the nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, the organism prepares its own food, and in case of heterotrophic nutrition, the organism is dependent on another organism for the purpose of food. So continuing the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is of three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. The types of heterotrophic nutrition are three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. What is holozoic nutrition? It means, holo means whole, that means entire, and zoikos means animal. The animals which eat their food whole. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಅಪೂಟ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತದ, ನುಂಗ್ತದ, ಅದನ್ನು ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ the complex food is taken into the digestive system and broken down into small pieces to be absorbed. ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮೊದಲು ಇಡಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್. ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಆಹಾರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ the simple mechanism that is observed in holozoic nutrition. The holozoic nutrition consists of 5 stages. Ingestion, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಡೈಜೆಷನ್, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಆ ಹೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಜೇಷನ್, ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ. These are the 5 stages with respect to holozoic nutrition, and man is example for holozoic. The man is example for organism showing the holozoic nutrition. Of course, ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್: herbivores, carnivores, omnivores. What is the meaning? Herbivores, these are the organisms which feed only on plants, purely ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, herbivores. Carnivores, organisms that feed on other organism, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್.
omnivores, organism that feed on both plant and animal. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ omnivore. So these are the three types that are considered in the Holozoic nutrition, where the animal consumes its food as a whole. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ಅಪೂಟ ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. saprophytic nutrition. The organism which shows the saprophytic nutrition are called saprophytes, and examples are decomposers, bacteria as well as fungi. Both of them are included in the category of decomposers, and both of them are showing saprophytic nutrition. I would like to remind, ನಾನು previous video ಒಳಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ, all the bacteria are not autotrophic. Some bacteria are autotrophic. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು they are able to prepare their own food, and those bacteria are called autotrophic. ಅವಕ್ಕೆ autotrophic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು heterotrophic ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ? Some of the heterotrophic bacteria are belonging to the group of decomposers, and they show the saprophytic nutrition. What is the meaning? This is the type of nutrition in which organisms obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants or of dead animals or other decomposing organic matter. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಂಥ ಮತ್ತು ಕೊಳತಿರುವಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಸತ್ತು ಕೊಳತಿರುವಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ, that method of nutrition is called the saprophytic nutrition. The organism which obtain the food from, the terms important are dead and decaying organic matter. That means it doesn't harm any living organism. ಬೇರೆ ಜೀವಂತ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್, ಆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆಬ್ಟೇನ್ ದ ಫುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, and the mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Remember, the saprophytic nutrition is shown by decomposers, and decomposers ಗೆ example ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ bacteria and fungi. So in the image here you can see it is a fungi, and fungi it is actually agaricus, ನಾಯಿ ಕೊಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇದು. And this is also showing saprophytic nutrition. Then coming to another one, parasitic nutrition. Saprophytic ಒಳಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತದ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಡಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾವ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, particularly for three basic necessities like food, ಶೆಲ್ಟರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್,
ಒಂದು ಜೀವಂತಿರೋಂಥ ಜೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ, ಜೀವಂತ ಇರೋಂಥ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ 3 ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, organisms obtain food from other living organisms. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? The organism, the living organism which is providing food to the parasite. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ. ವೆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಹೋಸ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತದೆ. ಸಚ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅದನ್ನು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಎಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಸ್, ಹೇನು ತಳಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಮ್ಯಾಲೇನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹುಳಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅವು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಇಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೋತಾವ, ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇಟ್ ಸಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೀರ್ಕೋತದ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ತಾ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಶೋ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. When the parasite remain on the surface of the host body, it is called ectoparasite. Here I have shown the tapeworm. ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ, ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಒಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅದು ನೀರೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಕಾಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್, ಆ ಕಾಲಿನ ಸೈಜು ಆನೆ ಕಾಲಿನ ಥರ ಉಬ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ, ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್. ದ ಲೆಗ್ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಫಂಟ್. ಆ ವರ್ಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. So this is about the types of heterotropic mode of nutrition. Hope this explanation is clear for you. Thank you.